کے جہاں پر مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اور ہاتھ ہلا کر جو یہاں پر موجود ہے کارکنان ان کے نعروں کا جواب دیا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ نے سارے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کروا کے ایک واضح پیغام اسلام آباد کے لیے، وفاق کے لیے، پارلیمان کے لیے بھیجا ہے کہ یہ اس ملک کے عوام، پاکستان کے عوام آج بھی صرف اور صرف جمہوریت مانتی ہے. وہ اسلامی وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام جس کو ہم نے سب مل کر 1973 کے آئین میں پاس کیا تھا، وہی جمہوریت، وہی آئین اس ملک کے عوام چاہتی ہے. وہ یہ سلیکٹڈ اور کٹپٹلی نظام کو نہیں مانتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس نیا پاکستان میں یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود ہم آج تک صاف و شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ 2018 میں ہم آج بھی صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے ہیں؟ الیکشن رات میں ہمارا پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر پھینکا جاتا ہے. ہمارا جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا کروا دیتے ہیں. وہ ادارہ جس کا کام صرف اور صرف سیکیورٹی کا ہونا تھا، ان سے پولنگ چٹس چیک کروا رہے ہیں، ان سے پولنگ لسٹ چیک کروا رہے ہیں. اس قسم کے حرکتوں سے ہمارے عظیم ادارے متنازع ہو جاتے ہیں، ہمارے انتخابات متنازع ہو جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہم نے ضیاء الحق کے وقت، ضیاء عامر کے وقت الیکشن انتخابات لڑے تھے تب بھی دھاندلی ہوا تھا، لیکن تب پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر ہمارا فوج کھڑے نہیں تھے. مشرف کے دور میں بھی الیکشنز ہوئے تھے، دھاندلی ہوا تھا، لیکن تب بھی ہمارا پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر فوج کھڑا نہیں تھے. 2008 کے الیکشنز میں، 2013 کے الیکشنز میں جب دہشت گردی عروج پر تھا، جب سیکورٹی کا زیادہ ضرورت تھا، تب بھی پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہمارا فوج کو کھڑا نہیں کیے گئے تھے. تو پھر 2018 کے الیکشنز میں عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے، یہ عمران خان کا فوج نہیں ہے، یہ میرا فوج ہے، یہ آپ کا فوج ہے، یہ ہر پاکستانی کا فوج ہے. ہم اس کو غیر متنازع رکھیں گے، غیر سیاسی رکھیں گے. الیکشنز میں ان کو متنازع نہیں بننے دیں گے. یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے
मीडिया पे पाबंदी है, ना सिर्फ हमारा हुकूमत सिलेक्टेड है मगर हमारा मीडिया भी सिलेक्टेड है। ये किस किस्म की आजादी है? ये किस किस्म की आजादी है कि मीडिया पे रॉ एजेंट का इंटरव्यू, कुलभूषण यादव का इंटरव्यू तो चल सकता है, इंडियन एयरफोर्स का पायलट उसका इंटरव्यू तो चल सकता है, दहशतगर्दों का इंटरव्यू तो चल सकते हैं, मगर इस मुल्क का साबिक सदर जरदारी का इंटरव्यू तो नहीं चल सकता, मौलाना फजल रहमान साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं चल सकते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू नहीं चल सकते हैं। ये किस किस्म की आजादी है? ये किस किस्म की जमहूरियत है? ये किस किस्म के नया पाकिस्तान है? हम ये नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये किस किस्म की आजादी है जहां हमारा मुईशत भी आजाद नहीं है, जहां हमारा बजट जो है वो पीटीआई की भी नहीं, पीटीआईएमएफ की बजट है, जहां हमारा मुल्क के मईशत के फैसले बाहर किया जाए, जब ये फैसला कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा वो आईएमएफ करेगा, अगर ये फैसला कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक का हेड और पाकिस्तान का एफबीआर का हेड आईएमएफ फैसला करेगा, तो फिर हमारा मईशत भी आजाद नहीं है। हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ये अवाम दुश्मन हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत, हमेशा सिलेक्टेड हुकूमत अवाम पे बोझ डालती है, अवाम पे बोझ डालती है, और वो इसलिए कि वो अवाम की वोटों की वजह से, अवाम की ताकत की वजह से, अवाम की ख्वाहिश की वजह से हुकूमत नहीं कर रहे हैं, इक़्तिदार में अवाम की वजह से नहीं आए हैं। वो इक़्तिदार साजिशों की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, किसी और के इशारे की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, सिलेक्टर्स की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, तो फिर वो अवाम को क्यों खुश रखे? वो बेशक अवाम पे बोझ डालेंगे मगर सिलेक्टर्स को खुश रखते रहेंगे। आपने देखा कि किस तरीका इस पहले 1 साल में ये मुआशी दहशतगर्दी ने हमारे अवाम का मुआशी कत्ल कर दिया, हर तबका का मुआशी कत्ल कर दिया। वही इमरान जो वादा करता था कि एक नहीं, कि 2 नहीं, 1 पाकिस्तान बनेगा, अब वही इमरान का मुआशी पॉलिसी ये है कि वो अवाम को तकलीफ पहुंचाता है और अमीरों को रिलीफ दिलवाता है। जब अमीरों के लिए अरबपति बैंकर्स के लिए और अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट होता है, अमीरों के लिए, अरबपतियों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम होता है, मगर आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सफायतपोश तबका के लिए कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं होता, कोई बेल आउट नहीं होता। अवाम के लिए महंगाई की सुनामी है, अवाम के लिए टैक्सेस का तूफान है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड है, हमारा वजीर आजम अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। अगर सिलेक्टेड वजीर आजम होगा, नालायक वजीर आजम होगा, तेरी रग रग में तो हमारा फॉरेन पॉलिसी पे भी असर होगा। आप सबने देखा कि इमरान खान के होते हुए